दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है वीर रविंदर सिंह कोआर्डीनेटर अकाली दल अमृतसर ईस्ट अफ्रीका तो ये लिखते हैं अफ्रीका तो ये लिखते हैं सत्कारयोग डॉक्टर अमरजीत सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बड़ी देर बाद तुहानू लिख रहा हाँ। मेरा तुहाडे नाल गुस्सा होने का कारण सी कि मैं तुहाडीआं कुछ गल्लां नाल सहमत नहीं हाँ। सरदार सिमरनजीत सिंह मान दे किरदार ਅਤੇ शख्सियत बारे जो साडे प्रधान ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ आइडियल ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पर ਹੁਣ मैं साडे सच्चे सिंह जसपाल सिंह हेरा पहरेदार अखबार की मदद करना चाहता हाँ। मैं तुहाडे प्रोग्राम द्वारा बेनती करना चाहता हाँ कि जसपाल सिंह हेरा के मुद्दे ਨੂੰ अपने प्रोग्राम ਵਿੱਚ उठाओ ਅਤੇ हर तरीके ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मदद करो। हिंदू इंडियन स्टेट के दुम छलिया ने उन्हां कोलों उन्हां दा अखबार खोज कामयाबी हासिल कर ली है। किरपा करके इस लई लॉबी की जाए जां उही अखबार मुड़ वापस लिया जाए जां नवा अखबार शुरू करने विच मदद की जाए। इस तरह की ईमेल मैं अपने दोस्तों को भी भेज दी है। मान साहब उन्होंने मिलन जाणगे जिन्ना छेती हो सके। मैं प्रधान साहब नाल गल कीती सी पार्टी वालों कुछ पैसों नाल भी मदद की जाएगी। हेरा साहब जी की सत्कार ते उम्मीद सहित रविंदर सिंह जी। डॉक्टर साहब वीर रविंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ईस्ट अफ्रीका तो लिखा कोआर्डीनेटर ने श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे जी। वो साडे नाल गुस्से राजे होंदे रहंदे ने, पता नहीं क्यों गुस्से हो जाते हैं। असीं भी कदे जिवें उन्होंने हमेशा जिवें उन्हां दी फुल लॉयल्टी है असीं भी ये समझते हैं कि भी कदे भी असीं इहदे बावजूद भी कई बार कुछ चीज़ां नैगेटिव भी साडे प्रति जां दूसरे प्रति कोई कहंदा है असीं तां कदे उदा भी नोटिस नहीं लिया है। और मान साहब नूं असीं हमेशा एडमायर करते हैं और उन्हां दे स्टैंड की शलाघा करते हैं। पर पता नहीं हुण कई चीज़ां उन्हां नूं शायद ना चंगियां लगदियां होण। कई बार जदों कुछ चीज़ां बारे तुसीं ऑब्जैक्टिवली देखदे हो जां जिहड़े तुहाडे बाकी दर्शक ने जां रीडर ने जिहड़े लिसनर ने वो तुहानूं कुछ कहंदे ने, फिर भी मेरी कोशिश हुंदी है भी असीं कदे भी जिहड़ी पंथक धिर वाले ने उन्हां दी पिठ नहीं लगण दिंदे जी। उन्हां दे लई असीं हमेशा ही सॉफ्ट कॉर्नर रखदे और यही कारण है भी ये तां दूर बैठे ने ईस्ट अफ्रीका जिहड़े अकाली दल अमृतसर दे अमरीका विचला सारा चैप्टर है वो साडे नाल प्यार करदे ने, सहयोग करदे ने और ये उन्हां दी मैं समझदा भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि जिवें ऐतकी साझा फ्लोट लगना साझे तौर के उत्ते आपसी विचारां सिर जोड़ के बहना। और मैं सगों जी सैटरडे की मीटिंग से मैं कहा कि भी जो असी इत्थे कलैक्टिव कर रहे हैं ये एक स्ट्रोंग मैसेज भी होएगा पंजाब च बैठिया साडियां धिरां नूं भी कि भी इस लाइन के उत्ते काम किया जाए। ये बावजूद क्योंकि इस सांझ तो पहला भी फ्लोट दे कुछ ऐसा वापरिया जिहदे तो लगता सी कि भी अगेन जिहड़ा वो ब्रेक ऑफ लाइन होएगी, पर इस बार सारिਆਂ ने बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिता जी। उन्होंने जिहड़ा मेनली सर जसपाल सिंह हेरा दे जिहड़े वो पहरेदार अखबार कढ़दे ने उन्हां दे क्राइसिस की गल की। मैं क्योंकि यूबा सिटी जां कैलीफोर्निया जाण तो पहला मैं ईमेल देखी सी, मैं कॉन्टैक्ट भी किया है अपने उत्थे दूसरे हरपाल सिंह चीमा जिहड़े पंच प्रधानी नाल संबंधित ने कि उन्हां दा की केस है जां क्योंकि हेरा साहब नाल असीं भी चाहुंदे सी गल करना पर उन्हों का फोन बंद सी, 2 बारी ट्राई किया उन्होंने नहीं चुकया। असी सगों ईवन TV 84 न्यूज़ से साढ़े वो जोड़े फेवरेट ने जिन्होंने असी एज ए गैसट लेंदे उन्होंने शेरा साहब ने जी जी और उन्होंने लिखत भी ईवन चढ़दी कला इंटरनैशनल जिहदा एडिटोरियल मैं पिछले 20-22 साल तो लिखदा है। कई बार पहरेदार का कोई कॉलम इन्ना अच्छा उन्हों का हुंदा है कि मैं उन्होंने कहना भी उन्होंने लिखत नूं एज ए गैसट आर्टिकल ला दो एज ए गैसट एडिटोरियल। सो मैनू इस क्राइसिस का पता नहीं सी हरपाल सिंह चीमा और तो क्योंकि इन्होंने लिखा जरूर कि भी इवें सरकारी उन्होंने थोड़ा वेरवा दिता और उन्होंने कहा भी असी उन्होंने फाइनैशियल हैल्प की भी है और नाल करांगे भी। सो असी जिहड़ा जिवें होर पिक्चर क्लीयर होएगी कि उन्होंने किस तरीके दे नाल इस वीक मैं उन्होंने फिर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करांगा जी। सो बाकी जिहड़ा मैं समझदा भी तुसीं भी रविंदर सिंह जी इन्ना ना गुस्सा करिया करो, लिख दिया करो है नी। सो तुहाडे वर्गे जिहड़े गुरसिख वीर ने जिहड़े लगे हुए ने डेडिकेशन नाल ईस्ट अफ्रीका च बैठ के तुसीं जिहड़ा वो अपना यतन करदे हो और ये साडी स्ट्रेंथ है और इहनूं मैं समझदा भी तुहाडी मदद जिवें तुसीं उन्हां दी पीड़ महसूस कीती पंथ दी पीड़ है
ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਬੜੇ ਨਿਤੜਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਲਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1753 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਪੈਰੇਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਫਲੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੂੰਜੀ ਕਿ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੂ ਗਾ ਕੇ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੁਕੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਸਡਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਗਈ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਬਕ ਪਿਆ ਤੇ ਤਬਕ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸੀਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਚੜਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਘੋੜਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਘੜੀਸਦਾ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਨ ਘੜੀਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਤੁਬਕੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੂੰਬਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਡੰਡ ਦਿਓ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਡੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੀ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਸ ਦੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਵੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਦਦਿਆਨਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਨਕੰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਦਦਿਆਨਤ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 644 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫਾ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 1394 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਚੋਂ ਚਾਰਲਸ 6 ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1493 ਚ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਆਈਲੈਂਡ ਆਫ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਲੱਭਿਆ 1493 ਚ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਰਾਦਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮੋਨਾਲੀਸਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਦਾ ਵਿੰਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਨਾਲੀਸਾ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਓ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਮੋਨਾਲੀਸਾ ਸਮਾਈਲ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਵੇਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਨਾਲੀਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਓਪੀਅਮ ਵਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫੀਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ। 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਿਚਰਡ ਗੇਟਿੰਗ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਲਿਆ। ਤੜ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਢਿਆ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਚੰਗੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ।
1868 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਉਹ US ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ 1868 1883 ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੋਅ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਅਰ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਮਲ ਘੋਟਿਆ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਰਲੈਟ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਵਰਲੈਟ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੈਵਰਲੈਟ ਸੋ ਇਹ 1911 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਬਿਕ ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪੀ ਲਿਆਈ ਦਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਜ਼ਨ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਖਾਣ ਜੀ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਓ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਟਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਫਰੋਜ਼ਨ ਮਟਰ 1952 ਚ ਆਇਆ ਤਾਜ਼ੇ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਗਿਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 1983 ਚ ਜੈਸੀ ਜੈਕਸਨ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੇ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਵੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੈਸੀ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੈਸੀ ਯੂ ਰੈਨ I won ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਸੀ ਤੇ ਜੈਸੀ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੈਸੀ ਰੈਨ I won the presidency so ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ 30ਵੇਂ ਵਰੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹਫਤਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਕੁਦਰਤਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਫਰੀਮੌਂਟ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਆਇਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜੇ ਕਤੇਬਾਂ ਕਸ਼ਟ ਮੇ ਕਰੈ ਖੁਦਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲੇਖੈ ਲਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੀਏ ਨਾਨਕ ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੋਲਾ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਖ ਅਕੇਲਾ ਸੱਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤਮਾਵਸ ਸਚੜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇਗ ਮਸੋਲਾ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ ਆਣ 78 ਜਾਣ 97 ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਹਮਲਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਬਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਰਾਸਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਬਾਬਰ ਕਾਬਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜ ਸੋ ਇਹ
कि गुरु साहब उस दी फौज नूं पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे ला लो, ना शर्म है ना धर्म है, झूठ ही चार कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो। ते काजी बामण जिहड़े ने, काजी निकाह पढ़ाउंदा है, बामण विआह पढ़ाउंदा है। गुरु साहब कहंदे ने भी इवें बच्चियां दे नाल जिहड़ा है वो जबर जनाह हो रहा है, उन्हां नूं उधाड़िया जा रहा है कि अगद पड़ा शैतान वे, कि शैतान जिहड़ा है वो कुरान दी आयतां पढ़ रहा है जां वेद दे मंत्र पढ़ रहा है। ते उस मुश्किल दे विच जिहदे च कि कोई हिंदू जां मुसलमान औरत कोई भी महफूज नहीं है। गुरु साहब ने सब तो पहला ह्यूमन राइट्स की गल करदे हैं मुसलमान औरतां दी गल कीती भी वो किवें कष्ट दे विच ने। हुण जदों अजे असीं अज तरलोकपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी च की होया, किवें साडीਆਂ हज़ारां बच्चियां भैणां बेअदब कीतीਆਂ गईਆਂ, और ये गल उस गुरु नानक दी कौम ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ जिस गुरु नानक ने 500 साल ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਬੜੇ ਕਤੇਬਾ ਕਸ਼ਟ में करे खुदाए वे ला लो। ਅੱਜ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ खुदा ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੁਰਕਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੀ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਸਨਾਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਨਾਨਕ, ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੋਲਾ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮਾਸ ਦੀ ਗੰਧ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮਰੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਿਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮਾਸ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਟਰਾਂ ਚ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਰਾਵਤੀ ਪਹਾੜ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਜੂਨ 84 ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਇਵੇਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਾਸਪੁਰੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਮਾਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੋਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਕ ਇਕੇਲਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਉਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਆਸ਼ੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੇ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਕਿ ਜਾਂ ਧਨ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਕਿ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਐਆਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕ ਤੇ ਜੰਮ ਬਣ ਕੇ ਮੁਗਲ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਐਆਸ਼ੀ ਔਰ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਸੱਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤਮਾਵ ਸੱਚੜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇਗ ਮਸੋਲਾ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਇਹ ਦਰਦ, ਕਿ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ। ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਣ 78 ਹੈ ਜਾਣ 97, ਹੋਰ ਪੀ ਉੱਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ 4 ਦਿਹਾੜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਹੈ,
ਸੋ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਣ 78 ਜਾਣ 97, ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸੀ ਮਰਦ, ਕੋਈ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਠਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਨੇ, ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸੱਫ ਵਲੇਟ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ, ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।